Hey, what is up guys, welcome back to another video. So today we are gonna get an overview of this 2020 Toyota Harrier hybrid. So I know I'm late to the review, that's why I'm just making an overview. Basically আমরা এখানে যেটা focus করব is what makes this so expensive, how it competes with the CRV and how it drives, because বাকি features আপনারা সবকিছু মোটামুটি দেখে ফেলছেন. So coming underneath the hood, this is actually the more powerful one out of CRV and its other Chinese competitions. Obviously Chinese গুলো এটার সাথে compete করে না, but European competitionের ভিতরেও যদি হয়, যদি if we compare it with BMW X3 or Mercedes GLC, regularly ওগুলোর সাথে 1.5 or 2 liters যেগুলো আসতেছে, this is the quite more powerful one normally, but those can be spec to more power. This packs a 2.5 liter Toyota hybrid system which is lifted from the ground, or Camry, এটা পুরোটা Camry setup, so 219 horsepower from a 2.5 liter hybrid system with a eCVT gearbox, and obviously it's mated to the front wheels through a CVT, not a rear wheel drive like a Crown. Judio rear wheel drive it would be more fun to drive, and torque figure is right about up to 240 pound-feet of torques, not Newton meter but pound-feet. Overall গাড়িটা দেখতে is supremely sexy, like this looks like a very expensive Porsche car, like it's Porsche and it's very upstatus looking. Coming to the headlights, this gets projector setup unlike CRV. এটার নিচে লো বিম করে একটা প্রজেক্টর and হাই বিমের জন্য আরেকটা প্রজেক্টর আছে, and এটা আলো অনেক ভালো, like factory LED setup হিসেবে it illuminates very good, and light take to European গাড়ির মতন সাদা সাদা, it's not completely purple যেটা JDM গাড়ির সাথে আসে, so you get a lot of illumination. Lower down, this car is packed with the Modelista kit. It gets this chin to minto fog light treatment যেটা কোনো কাজের না except আপনার side spread দেওয়ার জন্য. Overall Harrier আমার কাছে either মানে আমার কাছে naked Harrier বেশি পছন্দ হয়, because that kind of elevates the car as an crossover, because normally with the kit it kind of sits down like a sedan, which is not my preference, but I guess when it gives a premium feel to the car. Coming to the sides, this actually packs the bigger wheels of both. So basically CRV পুরান জেনারেশন যদি 23 মডেলের কথা বলি, যেটা বাংলাদেশে এখনো সেল হয়, বা JDM variants যদি বলি, then this gets a 19 and they get a 18, and এটা যদি একদম latest 24 এর সাথে compare করি, they both get 19, but even CRV 18 এর সাথে compare করলো, this falls short on rubber because this is a 225. CRV ক্ষেত্রে CRV is getting a 235, and I know it's kind of hilarious to compare this to CRV because current market এটার দামটা CRV থেকে কম. CRV is like 89 lakhs plus registration. This on used market is basically 80 to 85 lakhs depending on model and everything, but আপনি যদি একদম high spec 23 model ওইসব করতে চান, then CRV প্রাইসে চলে যাবে. And also this is also মনে করেন ধরেন যে more premium of the both. Also there is a 5-seater, that is a 7-seater, but price wise and আমাদের দেশে generally এই দুটো compare করে. Also more positives and premium sides of Harrier যেটা CRV তে আপনি পাবেন না. If you look at this windshield, it's kind of tinted blue color. So যদি এই জায়গাটা দেখেন, it's kind of white, আর এই জায়গাটা যদি দেখেন it's blue. So এটা factory থেকে এটার windshield-টা যেরকম এস ক্লাসে আমরা দেখি যে পিছের উইন্ডশিল্ডটা একটু পার্পলিশ টিন্ট নিয়ে আসে, এটা সামনের গ্লাস আর এই গ্লাসটা একটা ব্লু হিউ টিন্ট নিয়ে আসে, যেটা ভিতরে একদম মানে সূর্যের যে আলোটা তাপটা তো ঢুকতেই দেয় না, প্রাইভেসির জন্য মোটামুটি ভালো. Coming to the trunk, the rear light is so goddamn sexy. Like you cannot resist, because আমি এতক্ষণ এটা পিছিয়ে চালাচ্ছিলাম প্রাডোটা, so you cannot resist but look at this car. এত সুন্দর, এত নিখুঁত, and it's so seamless and modern in such a sophisticated way. মানে যেটা নর্মাল গাড়ি হচ্ছে মডার্নাইজ করতে যায় হিলিমিলি করে, চাইনিজ গাড়ি কাটামাটা দিয়ে এখান দিয়ে এটা উঠাই দিছে, ওখান দিয়ে ওই ভাঁজ উঠাই দিছে. It's not confusing at all, it's very simple. Even it's so simple they forgot to integrate the indicator over here, so the indicator and reverse light is mounted right over here with the reflector. মানে basically এখানে এই bumper ends, and this is where the kit and the fake exhaust tip start. I do like the fake exhaust tip treatment over here because it gives a wider look to the car,
and মানে just গাড়ি rear endটা আরেকটু bulge up করে। apart from that মানে I would really love it যে এটা ইন্ডিকেটরটা উপরে দিত, cause আপনি যদি ট্রাফিকের বাম্পার টু বাম্পার দাঁড়ান, which we always do, you really cannot see ও কোন দিকে ইন্ডিকেটর দিছে। coming to the trunk space, obviously we get both automated trunk in CRV and this trunk space Harrier এ যথেষ্ট পরিমাণ কম than CRV. CRV can at least carry 2 times the cargo, and CRV তে আপনার পিছে একটা full size spare rim আসে। this gets a space saver hybrid যেটা repair kit থাকে ওইটা, also JBL branding over there. We are gonna come back to that later on. Even if we fold the seats on this, there is no way you can get like tons of things, মানে আপনি আপনার বাসা শিফট করতে পারবেন না এই গাড়িতে, because এত স্পেস নাই বেসিক্যালি, because even the roof height is very low, and মানে এখানে খুব একটা, because এখান দিয়ে তো ট্রাঙ্কটা শেষ, যেহেতু এখানে স্লোপিং রুফটা, তো এখানে হচ্ছে আপনার ট্রাঙ্কটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো প্যাক করার মতন ওরকম মানে আহামরি প্যাক করে যদি বাইরে যাচ্ছেন অনেক দিনের জন্য, খুব একটা আরেকটা গাড়ি নেয়ার প্রয়োজন আছে। তো এই গাড়িতে সব কিছু ফ্যামিলি একজন হলে হয়ে যাবে, বাট ফ্যামিলি হিসাবে নিতে পারবেন না। অলসো নিচে যে সেটার স্পেস সেভার যে টায়ার রিপেয়ার কিট ওটা রাখার জায়গা আছে। কামিং টু দ্য ব্যাক সিট, দেখে বোঝা যাচ্ছে লেগ রুমটা একটু কম, বাট আই এম গোনা স্কুইজ মাইসেলফ ইন। দেন এগেন আই এম নট দ্যাট টল, আই এম ভেরি বাংলাদেশি অ্যাভারেজ হাইট, but let's try to sneak in. So I get around 2 inches of leg room. This kind of feels cramped over here, obviously when coming from a CRV user, me being a CRV user, so the seats are very comfortable. It's more comfortable than the ones in CRV because when cushioning ta better. But if I close the door, যেটা মনে হচ্ছে যে CRV যে একটা খোলামেলা ভাব দেয় through its sunroof, through its roof height and width, এটা Harrier missing. You kind of feel congested, and if someone as tall as me is sitting front and one sit all the way back, এই সিটটার জন্য একটু cramped মনে হয়। It's very bearable, but it's not the best backseat experience. Like I did say যদি mainly primarily পিছেই বসতে হয়, CRV backseat experience is much better than this because অনেক বেশি রুমি, it makes you feel যে আপনি একটা ড্রয়িং রুম নিয়ে চলতেছেন, well this is মানে more like a car, and it kind of মানে space wise it kind of does feel like a premium. Obviously the materials are very good except this, I hate the plastic over here মানে this feels very non-Harrier-ish, because they could have given this wood grain treatment over here, মানে এটা এই গাড়িতে this falls apart. And also মাঝখানে 3 জন বসা অত ইজি না, just like CRV, because এখানে আপনার একটা ট্রান্সমিশন টানেল আছে, although this is not the 4-wheel drive variant, but still আছে because এটার ভিতরে একটা আসে। Still মানে আপনার স্পেসও 3 জন বসার মতন ওরকম নাই। So back seat is comfy, it's like বসে আরাম আছে, but you do feel claustrophobic because of this seat, it takes most of the space আপনার সামনের ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য। আশেপাশে সাইড দিয়ে it's cool. The rear glasses are tinted, so it's kind of dark over here. The sunroof is frosted right now, but ওটা খুলে দিল, but whatever it is, it's just a bit more cramped than CRV. CRV এর মতন রুমই না পিছে। If you really want room, rear room, it's CRV the one to go for. Obviously in the front we get both power seats, this being a 8-way adjustable power seat with 4-way lumbar, so upor niche samne piche lumbar. Also this gets memory seat treatment. When we climb in, so এখানে কিছু কন্ট্রোল এই সাইডে, কিছু হচ্ছে আবার আপনার ট্যাকের ভিতরে। So এখানে যেটা আছে হচ্ছে আপনার ট্র্যাকশন কন্ট্রোল, অটোমেটিক হেডলাইট, this gets ETC 2.0, I don't know what that does. You get your 360, you get heated steering wheel and trunk control. So when you see Harrier এর মজা হচ্ছে, আগে আমি জিনিসটা বলতাম না যে হ্যারিয়ারটা সেলফ ড্রিভেন করা উচিত, বাট ইন দিস কেস ইয়েস, দিস ইজ দ্য প্লেস টু বি ইন, বিকজ it looks such more upmarket than a CRV. Interior feels very European. আপনার এখানে লেদারের ড্যাশের কোয়ালিটি, this এখানে যেখানে আপনার হাত যাবে, ইভেন যেখানে যাবে না, সো এখানে একটু স্ক্র্যাচি প্লাস্টিক, this is a bit scratchy plastic which is a bit disappointing,
But apart from this, the interior feels very upmarket. অনেক luxurious মনে হয়, অনেক প্রিমিয়াম অ্যান্ড অনেক মডার্ন মনে হয়। আনলাইক CRV স্টিল কাইন্ড অফ ফিলস ভেরি ডেটেড। ইভেন আপনার 24-এর মডেলটাও এত মনে করেন যে প্রিমিয়াম ফিলটা বা এত মডার্ন বা এত লাক্সারি ফিলটা আপনার CRVতে নাই। Even this transmission over here feels so much more premium, like full একটা SUV vibes আসতেছে আপনার ট্রান্সমিশন থেকে। The way you hold it, the way it's placed, একদম প্রপার একটা সেন্টার টানেল বা সেন্টার কনসোল বলতে পারেন, যে একদম প্রপার যে জিনিসটা ফুল অন আপনার একটা ব্যাং অন SUV. Also this gets heads up display which is not configurable, or at least I did not manage to get it configurable. আরেকটা যে জিনিস হচ্ছে, so this is your adaptive cruise control things over here. So Toyota stopped giving that switch over here যেটা, so এখন এখান থেকে সবকিছু আপনার লেন কিপ অ্যাসিস্ট এন্ড এভরিথিং কন্ট্রোল হয়। বাকি আপনার যদি অটো ব্রেক এন্ড এভরিথিং অফ করতে হয়, দিস ইজ কন্ট্রোলড বাই হিয়ার। দিস ইজ আ ভেরি বিগ স্ক্রিন ইন বিটুইন, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এটা পুরোটাই তারা ডিজিটাল দিতে পারতো, কেন দেয়নি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া। This screen is very modern and very detailed, so sometimes it can get overwhelming, sometimes it gets confusing. So because এখানে ধরে রাখলেও আমাকে আরো ডিটেলসে নিয়ে যাবে। সো এখানে অনেক অনেক কনফিগারেটিবিলিটি আছে। এখানে আপনার অটো ব্রেক অফ হয়ে গেল, প্রি কলিশন, অ্যান্ড এটার ভিতরে রিয়ার ক্রস ট্রাফিক অ্যালার্টও আছে। এখানে আপনার HUD আছে, সো লেটস কনফিগার দ্য HUD। ব্রাইটনেস চেঞ্জ করা যায়, পজিশন চেঞ্জ করা যায়, ড্রাইভার সাপোর্ট অ্যান্ড HUD রোটেশন, এই কয়েকটা কনফিগারেশন আছে। সো যেটা বলছি আই অ্যাকচুয়ালি গট টু কনফিগার ইট, বাট স্ক্রিনটা চেঞ্জ হয় না বেশি একটা। ইটস জাস্ট মানে গান টান দেখাবে ওরকম কোনো সুযোগ নাই। এরপরে যদি উপরে যায়, এ দেখেন মানে দ্য স্ক্রিন ইজ ভেরি নাইস, ভেরি সফিস্টিকেটেড, ভেরি মডার্ন। আমি মোস্টলি এটা আমার মিউজিক আর এই যে KMPH একসাথে দিয়ে রাখি, অ্যান্ড দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য স্ক্রিন। এই পাশে আসলে ইউ গেট ইউর ড্রাইভ মোডস। সো এখন গাড়িটা ইকো, দেন নর্মাল, দেন স্পোর্টস, দেন আবার হচ্ছে নর্মাল। সো ইউ কনফিগার ইট ফ্রম হিয়ার। দেন এগেন ভেরি ইউরোপিয়ান মার্সিডিজ থেকে কপি করা জিনিস, অ্যান্ড আই লাইক ইট। অনেক আপমার্কেট একটা ফিল। ইউ ডু গেট ব্রেক হোল্ড, সো আপনি যদি এখানে যান, ইউ প্রেস দিস। আচ্ছা আমার সিট বেল্ট নাই, সো সিট বেল্ট থাকলে দিস উড অ্যাপ্লাই, যে আমি ব্রেক ধরে রাখা লাগতো না, গাড়ি ড্রাইভেই থাকতো। হাইব্রিড গাড়ির ক্ষেত্রে অনেক নেসেসারি, কজ টয়োটা গাড়ি আপনি হাইব্রিড নিউট্রাল দিয়ে রাখতে পারবেন না, চার্জ ড্রেন হয়ে যাবে, চার্জ হবে না। এটা ড্রাইভে রাখতে হবে, নাহলে পার্কিং রাখতে হবে, যেটা জ্যামের ভিতরে খুবই অ্যানোয়িং। সো ব্রেক হোল্ড ইজ দেয়ার অ্যাজ আ সেভিয়ার। লাভ দ্য ফ্যাক্ট যে সুইচটা এই জায়গায় যদিও একটু অফ, অবভিয়াসলি মানে ইট কাইন্ড অফ ফিলস ভেরি উইয়ার্ড যে এই জায়গায় কুড হ্যাভ বিন হেয়ার অর হেয়ার, বিকজ এই জায়গায় একদম গোল করে নামাইতে হয়েছে ওদের। কামিং টু হেয়ার, heated seats, ventilated seats for both the driver and the passengers, ample amount of space in the glove box. Even here it's decently sized as well. The cubbies are good as well, they hold like আপনার 1 লিটার পানি পর্যন্ত ধরে, and the car is packed with speakers. So 1 2 3 4, it's fully packed with JBLs, and it sounds amazing while it drives, and you get this huge ass JBL screen. So আপনার যেগুলো জিনিসের মোর ইনফরমেশন লাগবে, ইউ ক্যান ডু ইট ওভার হিয়ার। সো লেটস সে AC আমরা কমাই বাড়াই, এখানে ফ্যান স্পিডস দেখাচ্ছে, উই ক্যান ব্রিং ইট আপ। এখানে আমরা কনফিগার করতে পারবো। সো এনিথিং যেটার ভিতরে ডিটেল লাগবে, ইট ক্যান বি কনফিগার্ড ফ্রম হিয়ার, এই স্ক্রিনের ভিতরে, অ্যান্ড ইটস আ স্প্লিট। সো হয় আমি এদিকটা এদিকে আনতে পারবো, এবার এদিকটা এদিকে আনতে পারবো, অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইউ ক্যান গেট ইউর 360। ওকে, I don't want that. Can you please skip that? যেটা বলতেছিলাম, হ্যারিয়ারের সবকিছু একটু ক্লাটার্ড। সো আপনার যেরকম ওডোটা এই জায়গায়, ট্রিপ ওডো রিসেটের যেটা এই জায়গায়, সো ইট ডাজ গেট মানে you just need to learn things about it. You do need to get used to it. Apart from that, the car's braking is much more improved than shitty Toyota CHRs, Prius, Aquas, or any Exio low segment Toyota hybrids. যেখানে ব্রেকের ভিতরে ফুল একটা রিজেনারেশন ভাইব আসে, এটা ইজ ভেরি মাচ ডেভেলপড অ্যান্ড ইটস ভেরি ক্লোজ টু হন্ডা অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড আরেকটা ফান ফ্যাক্ট হচ্ছে, আপনি হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার স্পিডোমিটারের দিকে তাকানো লাগবে না, বিকজ আপনার একদম সামনে there is a clear and crisp and a very big, বড় বলতে আসলেই বড় হেডস আপ ডিসপ্লে আছে। ইটস ভেরি ক্লিয়ার অ্যান্ড ইটস মানে নট মানে কোন থাকে না যে আমি ভুলে গেলাম, ইগনোর করলাম, কোনো চান্সই নাই, একদম আপনার উপর পর্যন্ত দেখে। সো ওটা কোনো সমস্যা নাই। অলসো when you drive this car from like a CRV user, you do feel the car's weight because it's significantly heavier than a CRV.
অ্যান্ড অলসো এটা গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সও একটা ইস্যু, বিকজ হচ্ছে যেহেতু বডি কিট করা, ইভেন উইদাউট দ্য বডি কিট তখন ইস্যু না, বাট স্টিল ইটস নট অ্যাজ হাই অর নট অ্যাজ অফ রোড ফ্রেন্ডলি লাইক এ সিআরভি। যেরকম এটার নিয়ে আপনার কাদা মাটিতে গেলে চিন্তা করতে হবে, একটা এটা ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, ইভেন ইফ ইট ওয়াজ 4 হুইল ড্রাইভ, কজ এটা পার্শিয়ালি পিছে টর্ক ভেক্টরিং করে পাওয়ার পাঠায় ইলেকট্রিক মোটর দিয়ে, সো ট্রান্সমিশনের কোনো কানেকশন থাকে না ওইটার সাথে। সো প্রপার 4 হুইল ড্রাইভ না সিআরভির মতন, সিআরভি যেরকম প্রপার অল হুইল ড্রাইভ। সো এটা নিয়ে কাদা মাটির ভিতরে যাওয়া একটু প্যারা, অ্যান্ড কিট অবস্থায় তো ইট ফিলস মানে আপনার রেগুলার সিডান যেমনি চালাবেন অমনি চালাইতে হবে। ইভেন দ্য পজিশনিং অফ দ্য কার ইজ ভেরি সিডান, বিকজ আপনি এখানে যেখানে বসছি আমি, আই এম ভেরি মাচ ইন টু দ্য কার। সিআরভিতে কিন্তু আমি যতই নিচে করি সিট, আমি কিন্তু গাড়ির একদম প্যারালাল ভিজনে আছি, বিকজ হন্ডা দেখে গাড়ির উপরে তো দিবে না, ইউ হ্যাভ টু সিট মানে গাড়ির ভিতরে, কিন্তু স্টিল ইটস আ ভেরি কমান্ডিং ভিউ দেন দিস, মানে দিস ফিলস আ লট লাইক আ সিডান, ইটস জাস্ট লাইক আপলিফটেড সিডান যেরকম ওরকম। অলসো গাড়ির sound insulation is crazy, almost obviously European standard, because Europeans get crazy about their sound deadening, but etao kharap na, etar sound deadening much notch above the CRV. এটার ভিতরে আপনি যেটা বেসিক্যালি শুনবেন, অন্য কোনো আওয়াজ তো শোনার চান্সই নেই, এটার টায়ারের আওয়াজ বেশি, বিকজ গাড়িটা এত চুপচাপ। ইভেন ইফ ইউ সি দ্য গ্লাসগুলি দেখেন অনেক মোটা, সো এটার ভিতরে আপনি যেরকম আমি এখন আসছে গর্ত, এখন আমাকে আস্তে করে নামাইতে হবে, আনলাইক সিআরভি যেটা আমি থাম করে ফেলায় থাম করে চলে যেতে পারতাম। ইউ ক্যান সি মাই ফ্রেন্ডস প্রাউড অন দ্য রিয়ার ভিউ, ও যে থাম করে ফেলাবে থাম করে চলে যাবে। তো এটা নিয়ে আপনার গর্ত নিয়ে কশিয়াস থাকতে হবে, বিকজ আপনি যদি জোরে ফেলান কিটটা ঠাস করে ফাটবে, সেকেন্ডের ভিতরে ফেটে যাবে। বাট দ্য 360 রিয়েলি হেল্পস, আর এটা 360 আর ব্যাক ক্যামেরা ইজ অ্যামেজিং, মানে এত ক্লিয়ার। দেন এগেন গাড়িটা আ লিগ অ্যাবভ, যদি এমনি সব কিছু কম্পেয়ার করেন এক্সেপ্ট দ্য টার্বো ফ্যাক্টর অফ সিআরভি, গাড়িটা সিআরভি থেকে আ লিগ অ্যাবভ। এখানেও যে আমি রোডের ভিতর চালাচ্ছি দেখেন, এখানে কিন্তু ইটস গ্র্যাভেল অ্যান্ড এভরিথিং। নর্মালি আপনি গাড়ির ভিতরে ইটের আওয়াজটা শুনবেন, বাট এটার ফেন্ডার লাইনারগুলি এত ওয়েল আইসোলেটেড, আপনি গ্র্যাভেলের আওয়াজ পাচ্ছেন না। সিআরভির ভিতরে এখানে যে ইটের আওয়াজটা, বিকজ এগুলি কিন্তু গ্র্যাভেলওয়ালা রাস্তা, সো এগুলি কিন্তু শোনা যায় সিআরভির ভিতরে, কিন্তু এটার ভিতরে শোনাও যায় না, ফিলও করা যায়। আমার স্টিয়ারিংয়েও দের ইজ নো ফিল অর ফিডব্যাক যে আমি গ্র্যাভেলের উপরে চালাচ্ছি। অবভিয়াসলি এটা যদি আপনি একটা কমফোর্ট ওরিয়েন্টেড ফ্যামিলি গাড়ি কিনতেছেন, দ্যাট ইজ ইউর মেইন প্রায়োরিটি, ডোন্ট ওয়ান্ট ফিল দ্য রোড। মানে কেউ তার সিআরভি স্পোর্টস কার হিসাবে কিনা না আমার মতো। সো ইন দ্যাট সেগমেন্ট আপনি দেখেন রাস্তার আনইভেননেস, আমার স্টিয়ারিংয়ে হয়তো বা 10 to 20% ফিডব্যাক আসতেছে, আনলাইক আ সিআরভিতে আমি পুরো বুঝবো যে আমার গাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। এটা এখানে ফিল করার কোনো উপায় নেই, অ্যান্ড ইটস কাইন্ড অফ ডিসিভিং অ্যাজ ওয়েল, বিকজ হচ্ছে কখন দেখবেন যে ঠাস করে গর্তের ভিতরে ফালাই দিয়েছেন, বুঝতেছেন অন্য যে ভাঙা রাস্তায় আছেন। এটা ঢালাই করা রাস্তা, ঢালাই করা রাস্তার উপরে যেরকম আমরা এক্সপ্রেসওয়ে উঠি, গাড়ির ভিতরে শট করে আওয়াজ আসে, আমার গাড়ির ভিতরে আসে নাই। দ্যাট ইজ হাউ ওয়েল আইসোলেটেড দ্য কার ইজ। I cannot just compliment this car enough on its isolation. Even আপনার ইন্ডিকেটর স্টকসগুলি, these are just premium, একদম নতুন 24-এর সিআরভির মতন, একদম the weight and everything, it's very premium. So I'm just half throttle and গাড়ি দেখেন পুরো পাওয়ার রেঞ্জে চলে গেছে। And টয়োটার সাথে আমার গ্রাইপ যেটা is that their cars don't have a mid range. So আমি যদি গাড়ি মিড রেঞ্জে টানতে চাই, the cars are very slow. দেখেন this is the car's mid range and it's like 2,500-3,000, মনে করেন 2,500 না, 2,000-2,500 RPM of a normal non-hybrid car, যেমনে পুল করে ওমনে পুল করে। And this is where I get annoyed as a driver, because আমি মিড রেঞ্জে চালাচ্ছি, I really want the car to go with a strong force, যেটা unfortunately Toyota does not give you or fail to deliver as well. দেখেন আমি মিড রেঞ্জে যাচ্ছি, and the car is very slow to pick up speed and it's very high RPM, কিন্তু আমি যখন মিড রেঞ্জে চালাবো আমার এফিসিয়েন্সি কমবে, আমার কিমপিল কমতে থাকবে। ওই যে আমার ইকো স্কোর কমতেছে, 63 চলে আসছে।
So aro para di. This is around 60% throttle. This is where the car actually starts pulling. And when the car starts pulling, there is no short on power. Like this car pulls. মানে যখন আপনি এটাকে চাবেন যে গাড়ি টানুক, গাড়ি আপনাকে টাইনে দেখাই দিবে। Because এটার যে 220 হর্স পাওয়ার, it comes on very in the top end. So আপনি যখন পাড়া দিবেন, ভালোভাবে পাড়া দিয়ে আপনাকে গাড়িটা উঠাইতে হবে। বাট যখন দিবেন, গাড়ি যেমন টান দিবে, দ্যাটস ইনসেইন। লাইক অন্যভাবে খুলে টুলে দৌড় দিবে। অ্যান্ড এখন আমরা মার্চ করবো, সো উই ক্যান পুল। This car takes no time to pick speeds. This is no joke. I'm already at 140. And trust me boys, CRV is not this fast. And the handling, just look at this. 120 te turn nitesi effortlessly. But yes, apnar weight pura bujhe. Full on apnar gari weight ta apnake bujabe ei gari. যেটা সিআরভি তে আপনি বুঝবেন না যে আপনি একটা এত ভারী উঁচা গাড়ি চালাচ্ছেন, বাট এটা ছিটকানোর একটা এফেক্ট আছে, কজ অনেক ভারী একটা গাড়ি। সিআরভি হ্যান্ডেলিং এটার থেকে বেটার, নো ডাউট। আপনি সিআরভিতে এখানে 140 তে গেলেও কিছু মনে হইতো না। এটার ভিতরে আপনি যখন নিবেন, ইউ হ্যাভ টু বি আ বিট কশিয়াস অ্যাবাউট হোয়াট ইউ আর ডুইং, কজ ওজনটা আপনাকে একটু বাইরের দিকে টান দেয়। বাট স্ট্রং ব্রেকস, ভেরি গুড চ্যাসি, আপনার চ্যাসি সাপোর্ট দেয় আপনাকে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং আর কি। যেহেতু চ্যাসি সাপোর্ট দিচ্ছে, আর কিছু তো বলার নেই। Then again, let's do another pull. This car is blistering quick. আর এই দেখেন কর্নার্স অনেক ভালোভাবে নেয়। কিন্তু the thing is, আপনি মিড রেঞ্জে গাড়ি টানতে পারবেন না লাইক হন্ডাস যেরকম সিআরভি আপনার 3,500-4,000 আরপিএম 160-70-80 ধরতেছে। হ্যাঁ, মানে এটা আপনি ইয়েতে করতে পারবেন না, হ্যারিয়ার হাইব্রিডে করতে পারবেন না, যেটা হন্ডা হাইব্রিডেও করা যায়, কিন্তু হ্যারিয়ারে করা যায় না। বাট লেটস গো হ্যারিয়ার। দিস ইজ ফাস্ট অ্যান্ড দিস ফিলস ফাস্টার দেন দি গ্রাউন্ড, বিকজ দিস ইজ আ ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, সো নো ট্রান্সমিশন লস। This is blisteringly quick when you put the throttle to the ladder. This just goes and goes and goes. I'm already at 160 and it's crazy. And the braking is so good, it's effortless. This car stops whenever you just, I'm a breaker upre. Trust me guys, I'm just applying 30% throttle and amar gari ekdom 160 থেকে 100 চলে আসতেছে। That is how good the brakes are on this Toyota. Normally Toyota brake on their hybrid system is খুবই বাজে, and এই গাড়ির হ্যান্ডেলিং অ্যান্ড চ্যাসি এত ভালো, দ্য সাসপেনশন, গাড়ির ফ্লেক্সও করে না, যেটা সিআরভিতে নর্মালি হয় যে একটু ফ্লেক্স করে আপনি যখন হাই স্পিডে একটু কাটস নেবেন। দিস ডাজ নট, আপনি জাস্ট স্টিয়ারিংটা ইশারা দিবেন অ্যান্ড দিস ইজ গোয়িং, নো কোয়েশ্চেনস আস্কড। এরকম যে আমি 300 ফিটের যে ঝাঁকিগুলির উপর দিয়ে যাচ্ছে, আই ডোন্ট ইভেন ফিল দেম, জাস্ট সি, দিস ইজ সো এফোর্টলেস, মনে হচ্ছে রাস্তা মিশে যাচ্ছে। That is how good and comfortable the suspension is, even for spirited driving. Even when you are doing spirited driving, আপনি রাস্তা ফিলও করেন না। Let's go. We will put it to sports. Obviously, sports you get more juice. স্পোর্টসে আপনি গাড়ি পাড়া দেওয়ার আগে, ছোঁয়া দেওয়ার আগে গাড়ি আপনাকে ফুল আরপিএম নিয়ে যাবে। সো ট্রেডিশনাল টয়োটা যেটা গিয়ার বক্স নিয়ে করে, সেম থিং। And this engine doesn't even sound bad. It doesn't sound like Atkinson cycle engine. So when you pull, it sounds very spirited, very sporty, a very bangy 4-cylinder. You are not mad about driving a 4-cylinder in this. Let's go, let's take this corner. আমি জাস্ট গাড়িতে ছোঁয়া দিতে বাকি, and the car is just doing 140 on its own. মানে কিছু বলার নেই, এই গাড়িটি এত ভালো চলে। Let's do one last crazy pull with this bitch. দেখেন গাড়ির কাঁটাটা খালি ঘুরতে থাকে, ফুল ছোটো যখন দিবেন কাঁটাটা জাস্ট ঘুরতে থাকে। It's effortless as anything, it's second to none. CRVর সাথে এটা টানতে গেলে, this is just gonna go.
এই গাড়ির সাথে সিআরভি নিয়ে পারা ইম্পসিবল and I'm already at the top speed. That is how blisteringly quick this car is. I'm at 190 speed and no one can realize that আপনি সিআরভি নিয়ে এই গাড়ির সাথে টেনে পারবেন না because this is quick as anything else. It's quick to none. CRV turbo spool হয়ে যেতে যেতে this is already in the top speed game. That is how fast this is. It's insane that a family car from Toyota is this level. মানে আপনি Crown চালাবেন and Crown is not this quick. Crown এর speed নিতে it takes time because rear wheel drive, আপনার হচ্ছে transmission loss, drivetrain loss, and with that combined, it's not this fast. It cannot just pick up speed like the Harrier. Harrier মিনিটের ভিতরে সেকেন্ডের ভিতরে just নাই বলতে নাই. It's so quick and so effortless. আপনি ফিলও করবেন না যে আপনি 190 180 স্পিডস এ যাচ্ছেন. That is how quick the car is. It's insane. আমার ইকো স্কোর খুবই কমাই দিছে. Also this এই গাড়ির কেম্পিওল অনেক ভালো. So coming from the performance, so this is performance wise obviously CRV এর উপরে. হ্যান্ডলিংটা একটু খারাপ হইলো হাই স্পিড যে কজ গাড়িটা একটু ছিটকায়, but I guess with better tires you can obviously develop that. Also আমি আমার হিটেড স্টিয়ারিংটা উঠাই দিব নাও, তো এখন আমি ইকো মোডে চলে যাব. I had my fun. This made my day today. So as I was saying, আপনার যদি মনে করেন পারফরমেন্স ওয়াইজও যদি কথা বলি, this is much better than CRV. Even the turbo variant, this is blisteringly quick. আপনার CRV হাইব্রিডের সাথেও যদি কম্পেয়ার করেন, CRV হাইব্রিড টান দিতে দিতে এই গাড়িটা নাই. Just trust me on this. নাই বলতে নাই, এত ফাস্ট গাড়িটা. জাস্ট আপনার পাড়া দিতে দেরি and the car is gone. And এটা কেম্পিওল ভাই দুর্দান্ত. This gets আপনার around 12 to 13 in Dhaka city with its মানে magnificent 2.5 liter engine. And মানে আমাদের দেশে তো অনেক বড় engine because that Prado over here is packing 2.7 liter with that huge as ladder frame chassis. So 2.5 আমাদের দেশে অনেক বড় engine, and with this big of a engine এত ভালো কেম্পিওল with such comfort. এরা সবাই হর্ন মারতেছে, আমি শুনতেছিও না. And trust me, আমি যখন এই গাড়িতে গান ছড়ি, এটার যে JBL-টা, এটা আপনার যে এন্ট্রি লেভেল মার্সিডিজ বলেন, BMW ব্যাঙ্গলস এন্ড উইলসন বলেন বা বার্মাস্টার বলেন, এন্ট্রি লেভেল মার্সিডিজের ওইটা থেকেও বেটার. এত ভালো. অবভিয়াসলি ভালো মার্সিডিজ বা ভালো BMW অত ভালো না, বাট স্টিল ওই লেভেলের মিউজিক. সো দিস ইজ আ জয় রাইড টু ড্রাইভ. এফিসিয়েন্সি আছে, পাড়া দিলে গাড়ি সেকেন্ডের ভিতরে নাই. ইটস জাস্ট কুইক আউট অফ অল. অবভিয়াসলি আপনি যখন একটু লোয়ার ডাউন মানে শর্টেল মানে আপনি যখন ট্রাফিকের ভিতরে একটু আলাদা মনে হয় যে আন্ডার পাওয়ার, বাট আপনি যখন ফুল পাড়া দিবেন, দিস কার ড্রাইভ সেকেন্ড টু নান. দ্যাট ইজ হাউ গুড দিস কার ইজ. ইভেন হ্যান্ডেলিং, ইফ দ্য ড্রাইভার ইজ গুড, দিস কার উইল মেক ইউ টেক টার্নস. এত ভালো. অ্যান্ড নট আ মানে দের ইজ নট আ সিঙ্গল সেকেন্ড আপনার মনে হবে যে ওকে আমি গাড়ি পারতেছি না, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে. স্পেশালি অন ইটস এক্সেলারেশন, আপনি গাড়ি যখন 190 চালাবেন আপনি বুঝবেনও না যে আপনি গাড়ি 190 চালাচ্ছেন. ইটস জাস্ট সো এফোর্টলেস, সো নর্মাল অ্যান্ড সো স্মুথ. যেহেতু গাড়ির 2.5, যেহেতু CRVর 1.5, যখন আপনি একদম ফুল রেভে 200 উঠাচ্ছেন, ইউ ডু ফিল যে গাড়িটা অনেক স্পিডে যাচ্ছে. বাট এটার 190 ভাই এফোর্টলেস. এটা এই গাড়ির 2.5 লিটার সিস্টেমের কাছে কিছুই না. ইটস জাস্ট হ্যাঙ্গিং আউট দেয়ার. যেরকম CRV আমরা 3,500-4,000 RPM যখন ক্রুজ করতে 160-70 টানি, ওইটার কাছে কিছু না. এটার কাছে 190 ধরে থাকা ভাই কিচ্ছু মনে হয় না. রাস্তা যদি সোজা থাকে, ইউ উইল জাস্ট কিপ গোয়িং. মানে CRV যেটা 200 পরে মনে হয় যে দম ছেড়ে দিচ্ছে. অবভিয়াসলি এটা এত স্পিডে যায় না, কিন্তু এটা যত দূরই যায় ভাই পুরা পাওয়ার নিয়ে যায়. and nowhere it feels it's lacking power বা পাওয়ার ছেড়ে দিচ্ছে. It's just going and going. Obviously আপনার মিড রেঞ্জে যে ট্রাস্ট আপনি যখন ফুল এক্সেলারেশন দিবেন তখন গাড়ি 100 to 145, 50, 60 is very quick. এরপর 160 পর একটু স্লো ডাউন হয়ে যায়. Still no botherations. It's just quick and out of there. CRV হয়তোবা আপনি you can take it, মানে tunability আছে,
ওই জন্য হয়তো বা কিনলে ঠিক আছে, তখন আপনি ফাস্ট করলে দেন ইট গেটস ফাস্টার দেন দিস। আর গাড়িটা দেখেন, আমি এই যে বসুন্ধরার জঘন্যতম ফুটপাথওয়ালা রাস্তায় চালাচ্ছি, যেখানে আপনি প্রাডো চালাইলে প্রাডোর স্টিয়ারিং আপনাকে বাড়ি মারতে থাকে অ্যান্ড মেক্স এনি কার এক্সেপ্ট, মানে আমি আমার রেকর্ড বাদে যে এখানে যা চালাইছি, সিআরভি বলেন যাই বলেন, গাড়ির স্টিয়ারিংটা ঝাঁকি মারতে থাকে, কজ এত বাজে রাস্তা। there is none over here. Obviously when you see such humongous speed breakers, you do have to compensate by twisting the car. Underbelly te bajar kono chance নাই, just সামনের কিটটা ক্লিয়ার করতে পারলেই হয়েছে। And overall I love the car and I will take my moment to get out of the car, admire its beauty once again, because it's beautiful as fuck. And as always, if you like the video, like, share, subscribe and drop comments. What can I improve?